ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿਧ। ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਵਿਦ, 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ, ਬੜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ। ਬੜੈ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਤਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ। ਬੜੈ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਤਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਖਵਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਕੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ
जो भगत रविदास जी महाराज जी का अंमृत बोल असी पिछले 2 दिन यदि विचार करते आ रहे हैं। अज दे इस दीवान अंदर इस विचार नूं आपां संपन्न कर सकीए। आप जितने गुरु सवारे हो, गुरु चरनां विच इकाग्रता नाल बैठे हो, बख्शो आसीस। मालिक किरपा करो, अपने शब्द की कला वरता के आप विच वरत के आप ही विचार करा लवो। प्यार अदब नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कल अमृत बचन जो इस शब्द दियां रहाओ दियां तुकां ने, इस दी विचार ते आपां संपन्नता कीती सी। रहाओ दे अमृत बोल ने हर 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 ना जपै रसना के ऐ इंसान तू अपनी रसना तो, अपनी जुबान तो, अपनी जीव तो उस खरी प्रभु वाहिगुरु दे नाम नू क्यों नहीं जपदा। ते नाल बचन ने अवर सब त्याग बचन रचना। परमेश्वर दे नाम तो बिना बाकी जितनियां भी बनावटी गल्लां ने, जिन्ने भी फजूल शब्द ने, जिन्हां दा कोई भी जिंदगी विच अर्थ नहीं, इहो जे बोल बोलने छड़ दे ते अपनी रसना नाल केवल परमात्मा दा नाम ही तू जप। इत्थे एक दास बेनती करेगा कि कई बारी असी धर्म की गल भी करने हैं, क्योंकि इस प्रकरण नूं अगे विचारन लई अगलियां तुकां अज ये ने। नाना प्रकार दे वख्यान कीते जा रहे ने, लैक्चर कीते जा रहे ने, कथावां ते तकरीरां कीतियां जा रही ने। पर महाराज कहते सब कुछ बंदा बोल के भी अंदरों फिक्का ते बेरसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ जबान बहस मुवैसे विच पै गई, पर जो कुछ गुरुदेव ने बाणी च कहा उन्होंने जिंदगी विच कमाया नहीं। बेनती सुनियो, क्योंकि अज प्रकरण ये तुरना है। असी शुरुआत करांगे कि अपनी रसना तू बोल, फालतू गल्लां तू त्याग दे। गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी च भगत कबीर साहिब महाराज जी दी रसना तो एक अमृत बोल है। उन्होंने फरमाया है कि जदों अपनी जुबान तो बोले तो बोल किहो जा बोले, केड़ी शब्दावली, केड़े बोल तेरी जबान तो निकल। ते नाल ही उत्तर दितो ने कि जेकर अपनी जबान तो तू बोलेगा तो इहो जे बोल बोल जिन्हां दे बोलण दे नाल तेरे अंदर प्रभु दी प्रीत दी तंद होर पीड़ी होवे। फिर देखो ना, बहुत सोहना एक सलीका दसिया कि किस जगह ते तू बोलना है ते किस जगह ते तू खामोश होना है। वो कहते हैं एक तरीका सिख, जेकर कोई परमेश्वर की बंदगी वाला कोई गुणा की गुथली मिलती है तो उहदे नाल जरूर बोल, उहदे तो पुछ भी। ते जेकर कोई साकत बंदा केवल कुतरकां करन वाला मिलता है तो एक काम कर, उत्थे खामोशी धारण कर जा, उत्थे तेरी चुप विच ही तेरा भला होवेगा। हजूर दा ये पवित्र शब्द है कि संत मिले किच सुनिया कही है। परमेश्वर दी इबादत वाला कोई सच्चे सुच्चे जीवन वाला मिले, कुछ अपनी जबान तो कहे ते नाल शब्द क्या पहला ध्यान नाल सुन। संत मिले किच सुनिया कही है, मिले असंत, असंत दा अर्थ साकत बिरती वाला। जे इहो जिहा कोई साकत बिरती वाला असंत मिले तो फिर अपनी जबान ते तू बिल्कुल खामोशी लै आ। संत मिले कि सुनिया कही है, मिले असंत
मस्ट कर रही है। मस्ट का अर्थ हुंदा खामोश हो जा। बाबा बाबा दा अर्थ है भाई बोलना क्या कहीए, जे जबान तो बोलीए तो की बोलीए, किहड़े शब्द आपां कहीए। बाबा बोलना क्या कहीए, ते अगे उत्तर दितो ने जैसे राम नाम रव रही है। इहो जिहा बोल बोल जिहदे बोलन नाल तू परमेश्वर नाल तेरी सांझ पै जाए, उस नाम विच तू रचिया रखें। बाबा बोलना क्या कहीए, जैसे राम नाम रव रही है। अगले बचन ने संतन स्यों बोलै उपकारी। मैं सिर्फ लिया कि जबान कित्थे बोले कित्थे खामोश होवे। कल दा इह प्रकरण चल रहा है। जे परमात्मा की इबादत जुड़ी कोई रूह नाल बोलेगा तो प्यारे उस बोलन विच भी परोपकारी दर ते तेरा भला ही होवेगा, किसी दूजे का भी भला होवेगा। संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै झक मारी। जेड़ा मूर्ख बंदा अमोड़ बंदा कदी कोई गल सुनने नूं तैयार नहीं, प्यारे जिन्ना बोलेगा उहदे नाल झकदार ते फजूल ही बोलना है। संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै चख मारी। बोलत बोलत बड़ा बिकारा। तो कई बारी बंदा बोलदा बोलदा लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाता है। बोलत बोलत बड़ा बिकारा, बिन बोलै क्या करें विचारा। तो जेकर बुल बिल्कुल चुप वटली ना बोलिया तो प्यारिया चुप रखी तो फिर विचारा किमें करेगा। बोलत बोलत बड़ा बिकारा, बिन बोले क्या करें विचारा। कहे कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होए सो कबू ना डोलै। खाली घड़े नूं टणकाओ तो आवाज़ निकलेगी, भरे कोई घड़े नूं टणकाओ प्यारे उहदे विचों आवाज़ नहीं निकलती। बेनती एवे कि खाली अंदर बहुत कुछ बोलदा जे, भरिया होया बंदा भरिया होया अंदर अपने अंदर दी चुप विच ही रस लई जांदा है। इस तो अगली बेनती, अनेकां तरह के विख्यान हुंदे ने धर्म के नां ते, किन्नियां कथा कहानियां हुंदियां ने। अज भगत रविदास साहब कहते ने कि इन्ने विख्यान करन तो बाद भी अंदर क्यों कलपदा पिया है, इन्ना बोलन तो बाद भी अंदर क्यों नहीं टिक रहा, इन्ने पढ़े लिखिया दे लिखण बोलन तो बाद भी अंदर क्यों खंडा। कहते दरअसल गल ये कि जो कुछ बोलिया जा रहा है उन्होंने अपने निजी जीवन में कमाया नहीं जा रहा। ये गल ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि अज दा प्रकरण ये कि असी आम दुनियावी किसी गल पिछे तो झगड़े करते कहांगे भी चलो भी ये बंदा झगड़ पिया, इन्हां नूं रब दी समझ कोई नहीं, ये दुनियादार बंदे ने, ये शब्द कह लांगे। इन्हां ने कदी किहड़ी बाणी पढ़ी, ये झगड़ते ने, साडे कोल एक रस्ता है, इन्हां नूं पता नहीं। तो प्यारिओ जिहड़े रब दे नां ते झगड़ते होण उन्हां बंदियां दा इलाज की होवेगा। अज है कि नाना तरह के विख्यान कीते पर बनावटी शब्द बोली गए। जिहड़ा कल असीं पढ़िया ना कि अवर सब त्याग बचन रचना, बनावटी शब्दां नूं छड्ड दे, फजूल गल्लां नूं छड्ड दे, क्योंकि तत्त वाले पासे तू तुर। गुरु साहिब दे घर अंदर बैस शब्द कह लो, मुबैस शब्द कह लो। एक होर बेनती करा, असीं एक शब्द वरतने चर्चा, कि गुरु घर अंदर संवाद करना, चर्चा करनी, गोष्ठी करनी प्रवान नहीं। बिल्कुल सतगुरु दे घर अंदर चर्चा प्रवान की गई, पर याद रखियो कुचर्चा नहीं। गुरु घर अंदर संवाद प्रवान किया गया, पर वाद विवाद नहीं, विवाद नहीं प्रवान। मैं कुछ बेनतियां करांगा क्योंकि असी शब्द की रोशनी च जिंदगी जीण का यतन करिए। गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरनां च एक गुरु का सिख जिदा नाम भाई दरगाह लिखिया है, सिखां दी भगतमाल एक पोथी है। ये बारे कहा जाता है कि भाई साहब हुणां ने जेड़े सिखां दा नामां दा जिक्र भाई गुरदास साहब ने अपनी वार दियां पौड़ियां च कीता, उस एक एक सिख दा नाम ते उहदे जीवन दा हवाला ये दिता गया। क्या जाता है भाई मनी सिंह हुणां ने यह पुस्तक लिखी, इनू एडिट कुछ विद्वानां ने बाद विच कीता है। उहदे विच ये साखी है कि धन गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरनां च आके भाई दरगाह एक बेनती करते हैं, कहते सच्चे पातशाह जी कि कई बारी जदों सिख शब्द बोलते हैं, इसका मतलब कथा करते हैं, जदों सिख गुरु का शब्द बोलते हैं तो कई बारी इन्ने तलखी विच आ जाते हैं
ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ 4 ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਇਲਾਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਦ ਚਰਚਾ। ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵਾਦ, ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਤ, ਤੀਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਪ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਤੰਡਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਵਾਦ, ਖੇਤ, ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਤੇ ਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਜੋ ਅਪਣਾਣੀ 2 ਛੱਡਣੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਵੀ ਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੌਮੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਖੰਗਤਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੱਪੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ
मैं तेरे ते एक सवाल पूछना है। वो कहता बाबा दस। कहता जदों तू दीवा बालिया इस दीवे की जोत किहड़े पासों आई सी? तू दीवा बालिया ये जोत किस पासों आई? उन्हें कहा बाबा पता मैनू भी, पिंड में सारे लोग हुण तेरे तो दूर भजदे ने, तू सवाल पूछना। पूछे अज तू मेरे तो में, क्योंकि तेन सारे दिन कोई वड्डा बंदा टकरिया नहीं, तू मेरे तो पूछे दीवा बलिया ते जोत किहड़े पासों आई? कहंदा लोकां नूं प्रश्न पुछण वालिया अज मैं तेनू पुछना चाहना। उन्हें फूक मारी, कहंदा मैनूं दस जोत गई किहड़े पासे? बच्चा कहंदा तू उत्तर दे मेरा, ये जोत कित्थे गई? वो बंदे ने सोचा, कहंदा मैनू भी कोई तर्क नाल हरा सकदा जे मैं पुछना। वो कहंदा मैनू दस गई कित्थे? वो जदों निर उत्तर होया, कहंदा बाबा मैं तां दीवा बुझा दिता है, चेते रखी जेड़े पासे गई उसे पासों आई होनी है। मेरी एक बेनती, कोई तर्क दा कोई ये कोई पैर सिर नहीं। गुरु साहब कहते देखो सियाणा सिख, गुरु का सिख सुखिरद हो के चले, अलारू हो के जदों भी चलांगे आपां मार खावांगे। पहली चर्चा है वाद। मैं चार तरह की चर्चा का जिक्र करना, बाकी असी सारे प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता के चरना चो लांगे। वाद चर्चा दर ते आप समझ नहीं, अपने तो उज्जल बुद्ध वाले कोल जाके बहिए कि भाई गुरसिखा मैनू ए शब्द की इस सिद्धांत की समझ नहीं पई, ते जो कुछ वो दसे ते सतगुरु कहन लगे ओनू ईमानदारी नाल जिंदगी च कमान का यतन करे। शब्द क्या ये अर्थ हो गए, जे आप पता नहीं ते किसे सूझ वाले तो पुछ लेना। ये चर्चा भावें 2 घंटे होवे 2.5 होवे, अर्थ पुछन गया समझन गया ते जगिया जगियासू बन के महाराज कहते ने ये चर्चा सिख जरूर करे। दूजी हेत कहते ने यह भी जरूर करनी है। हेत चर्चा का अर्थ है कि मान लो एक शब्द सानू समझ नहीं पै रही पाठ की, तो मैं हर बार बेनती करना गुरमुखो गुरु दे शब्द दे अर्थां दा कदी दावा नहीं करना भी जो कुछ मैं बोल रहा ये बहुत कुछ मैं जान रहा है। कहते ने जे आप समझ ना पे तो जेड़ा सतसंगी होर विचार वाला है ना उहदे कोल जाके बोले भी आ शब्द है यदी समझ नहीं मैनू पै रही। कहन लगे जे ओनू भी समझ ना पे फिर गुरु चरना च अरदास करके अपने वालों ये वार वार मंथन करन विचार करन। एक दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, एक दूजे नूं भावें 10-10 दिन घरां च विचारी जान, ते जिस दिन समझ पे अपने अपने ख्यालात वो उसारू सामने रखन, ते जेड़ा चंगा लगे उन्हां दोनां नूं इकट्ठिया करके उस ख्याल नूं जिंदगी विच दोनों अपना लैन। देखो मेरी बेनती सुनियो, महाराज ने दलील कैसी दिती। कहन लगे एक दीवा बलेगा वो चुगिरदे तां चानण देगा पर अपने थल्ले विचारे दे खनेरा रहेगा, ते जे उस थल्ले दा खनेरा चुकना वो कदी नहीं खत्म होना। आ भावें सदियां बलदा रहे, जिथे भी जाएगा उहदे थल्ले खनेरा अवश्य रहेगा। एक काम करे कि अपने वर्गे बलदे हुए दीवे नूं कोल लै आए, ते जदों 2 दीवे नेड़े नेड़े बलदे होण दोनों एक दूजे दे थल्ले वाला खनेरा भी चुक देंदे। बेनती है किहड़ी खेत चर्चा किवें? अकल्ला ठीक है बहुत कुछ ज्ञान होवेगा, विद्वान होवेगा, कथा जानेगा, अनेकां भाषा का गिराता होवेगा, पर फिर भी सच है जे इन्ना कुछ जानने के बावजूद भी अंदर बंदे दे किते ना किते खनेरा टिकिया रहिंदा है। किन्ना चंगा होवे अपने तो चंगी बुद्धि वाले दी संगत करे ते दोनां अंदर शब्द का प्रकाश होवेगा, ते एक दीवा इकल्ला रोशनी देंदा है, 2 दीवे इकट्ठे हो जान ते दोनां दे थल्ले दा अंधकार मुक जांदा है। खेत चर्चा करे अपने नहीं समझ पैंदी किसी दूजे तो, दोनों के शंके निवृत्त होणगे। फिर बेनती करा वाद का अर्थ अपने तो चंगी बुद्धि वाले तो पुछ, खेत का अर्थ दोनों बैठ के आपस में मंथन करन, ये चर्चा सिख करे। तीजी चर्चा है जलप। महाराज कहते ने भुल के नहीं करनी, सतगुरु नाल बचन करते हैं कि जलप चर्चा है कि कहते ने एक आदमी अपनिया दलीलां दे रहा है पर दूजे दे बंदे पिछे यादे ने। ध्यान नाल सुनियो, वो बोल सच रहा है पर जिहदे बंदे पिछे यादे ने उन्होंने समझ कोई नहीं, वो दलीलां नाल कट्टी जा रहे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਖੰਗਤਾ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ जो बोलता है कहते ने वाह वाह इन्हें कमाल कर दी,
ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਭਰੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈ ਗਰਭਗੰਜਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੋਗ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗਰਭਗੰਜਨੀ, ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਗੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਘਣ, ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਭਉ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰਜਾਣਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ, ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੈਥਲਪਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਟੀਕਾ, ਜੋ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਰਭਗੰਜਨੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਲਪ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਣਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਛਿੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਕੈਥਲਪਤ ਉਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਾਜਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਵੈਸੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ 25 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, 25 ਵੈਗਰੂ ਦਮੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ,
राज दरबार मिलो मिले वो दे दिते, गर्म धुत्ता तुसा दे दिता, ते नाल हथ जोड़ के कहन लगे पंडित जी तुसी विद्वान हो, बहुत चंगा होवे आपां जे चर्चा ना करिए। ते उन्हें कंगण भी लै लै, पैसे भी लै लै, वस्त्र भी लै लै, ते राजा उदय सिंह कोल जाके कहन लगे अक्सर सानू पता सी साडे सामने तुहाडा कवि अड़ नहीं सकना। कैथलपत उदय सिंह कहंदे ने होया की? कहन लगे यार देखो घर बुला के सानू उन्हां हार मान लई, दमड़े दे दिते, सोने दे कंगण दे दिते, कीमती तुसा दे दिता गर्म। उन्होंने कहा सी चर्चा नहीं करनी। पंडित नूं क्या चल तू अपने टिकाने जाओ। कवि संतोख सिंह नूं राजे ने महल च बुला लिया। कहन लगे की तुहाडी विद्या उहदे बराबर नहीं, तुसीं उस विद्वान का मुकाबला नहीं कर सकते। कवि जी कहते ना ये तो गल ही कोई नहीं। कहन लगे तुसीं उन्हां नूं दमड़े सोना दे के क्यों रात नूं तोरिया? भाई साहब कहते अच्छा ये गल? कहते चलो कोई नहीं, सुबह तुसीं लियाओ आपां चर्चा करांगे। पंडित जी नूं सुनिया दिता गया। भरे दरबार च, क्योंकि भेवा नेड़े है कैथल दे, सरस्वती सी विद्वान पंडित उत्थे बहुत सन, वो सारे पंडित इकट्ठे होके आ गए जे चर्चा होनी। ते इहदे नाल तां खार कांदे सन क्योंकि गुरु का सिख होके एडा वड्डा विद्वान। वाल्मीकि रामायण दा उलत्था कीता जी भाई साहब ने, बड़ा गूढ़ ग्रंथ है वो। अमरकोश भाई साहब ने लिखा संतोख सिंह। जदों सुबह पंडित आए चर्चा शुरू हुई, कहन लगे दो क गेड़ सन जेड़े चर्चा दे नेम उस पंडित दे पैर उखेड़ दिते। जदों भरी सभा चो हार गया, भाई साहब दे नेत्र भर आए। कहन लगे पंडित जी अज मैं भरी सभा तेनों सच दसां, मैं विद्वान बाद विच हाँ पर गुरु नानक साहब दा सिख पहला हाँ। वो कहंदा मैं समझिया नहीं, तुसीं जदों मेरे घर रात आए मैनूं पता सी कि तुसीं खलो नहीं सकना, तुहाडे ज्ञान दा पद्धर बहुत नीवा है, अजे अभ्यास करो। पर मैनूं पता सी कि मैं तुहानूं दो गेड़ां तो पहला हरा सकना, पर भरी सभा च मेरी जय जयकार होई, तुहाडी अज निरादरी नीवापन होया। मैं नहीं सा चाहता कि तुहाडी बेइज्जती होवे ते मेरी कौमे वधे। देखो मैं कहना सिख दा किरदार कैसा। हुण आपां तां अखबारां लभ लभ कहने भी किवें इस बंदे दी मिट्टी उडाणी। मेरी बेनती है वो सिखो, सिख दा हिरदा बड़ा विशाल जी। कहंदा महाराज मैं विद्वान बाद विच सिख पहला। भाई साहब दे नेत्र भर आए। कहन लगे पंडित जी सच एवे कि विद्या गुरु नानक साहब दी दित्ती दात है, ते मेरे गुरु कलगीधर ये बचन कह के गए ने कि जिन्ना सिख विद्वान होवे मत्था टेक के कहे ये दात गुरु दी दित्ती हुई है। हजूर ने बचन भी कीते, धन कीरत सुख राज वडाई, महाराज जी दा रहतनामा है। धन कीरत तेरी सिफत होवे लोकां च, धन कीरत सुख राज वडाई, जुवती सुत विद्या बहु भाई, पुत्र इस्त्री ते तेरे कोल तलीम होवे। ये सब दात गुरु की जाने, हर चीज नू गुरु दी दात समझे तांते न अबमाने ठाने। मैं बेनती कर रहा जल्प चर्चा भुल के जिंदगी च नहीं करनी। जल्प चर्चा दा अर्थ हुंदा है कि दलील दे के दूजे दियां गल्लां कट्टी जानियां, अपनियां गल्लां नू सिद्ध करी जाना, इहदे विचों अंदर दी खंगता दी बो बनेगी। महाराज जी चौथी गल कहंदे वितंडा चर्चा। कहंदे ने ये वो लोग ने जिहड़े लोग जानते भी कुछ नहीं, असलीयत है जानन वाला गल करे तो बंदा उत्तर भी दे। ये वो लोग ने जिन्हां नूं पता भी कुछ नहीं, स्टडी भी कुछ नहीं, पढ़ाई भी कुछ नहीं, बस अपने अज्ञानता उत्ते कब्जा करके बैठे ने ते अगले दी पग उछालन दे लई जो मूँह चाया बोली जाते हैं। कहते सिख कदी भी वितंडावादी ना बने, ना जल्प चर्चा ना वितंडा चर्चा, वाद ते खेत। अज जिहड़ा सी कल बचन शुरू किया सी कि अवर सब त्याग तू छड्ड दे, बचन रचना जिहड़ी बनावटी गल्लां कर रहे हैं इन्हां नूं छड्ड दे। आओ थोड़ा जिहा दर्शन करिए। कई बारी खिमा करियो कथा परमात्मा दी हुंदी है पर परमात्मा विच नहीं हुंदा। इस नुकते नूं समझो असीं बाड़ी चों देखांगे। कथा परमार्थ दी हुंदी है पर परम अर्थ दी समझ कोई नहीं। कथा नाम रस दी हुंदी है पर अंदर खुशक हुंदा है। हजूर ने बाणी च बचन कहे कहंदे ने जेकर तू इन्ने तरह दे वखियान भी कीते
ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿਰਫ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਕਿ ਊਠ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਖੱਤੇ ਟੋਏ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਏ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ, ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਖੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਖੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੋਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਖ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਖੀ, ਰਸ ਨਖੀ, ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਝੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੋਚੀਦਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ, ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰਾ ਖਜੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਖਜੂਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਪ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਝੂਠਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਜੂਰ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰਾ ਖਜੂਰ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕ ਬਾਦ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਕਿ ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕ ਬਾਦ ਲਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ? ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਅਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਪਤੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੰਡਾਊ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰ। ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੈ ਜਾਣੈ।
पर मैं मूर्ख, मैनू कथा नहीं आउंदी, मैं तेरी तरह लच्छेदार वखियान नहीं कर सकदा। पर हाँ, जदों तू बोलना जिदियां तू गल्लां करना मैं ओहदे नाल गल्लां करना वा। बस आही एक फर्क है अनुभव दा। जिदियां तू बातां करना मैं ओहदे नाल बातां करदा, जिदा तू वखियान करना मेरी ओहदे नाल गलबात हुंदी। हुण जदों ये शब्द मेरे सामने आउंदा है, फिर चित्त च आउंदा है पिछले साल भी असीं वाचिया सी, परमात्मा गलबात करदा। हुण संप्रदावां बड़ियां ने, एक निर्गुणवादी भी संप्रदा है जिहड़ी अदृष्ट की गल करदी, पर गुरबाणी विच सरगुण ते निर्गुण दोनों मन्ने गए ने। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। ये श्लोक बड़ा गहरा जी। सब तो महंगे अर्थ 21वीं अष्टपदी दे ने, कहण नूं सौखा है क्योंकि वो सारे उस अवस्था का जिक्र है जदों कुछ भी नहीं सी। सरगुण निर्गुण गुणा समेत। निर्गुण का अर्थ असी कई बार करने गुणा तो रहत। मेरी बेनती है, जे ओहदे कोल गुण ना होण ते संसार किवें बने। निर्गुण का अर्थ है कि असी तिन्ना गुणा दे अधीन हाँ। असी रजगुण तम गुण सतगुण माया दे गुणा दे अधीन हाँ। पर जिन्हों जपने पे चेते रखियो, माया ओदी दासी, ओदे ते माया दे गुणा दा असर नहीं। वो गुणा समेत भी है, माया दे गुणा दा असर नहीं। सरगुण निर्गुण निरंकार, ओदा आकार भी कोई नहीं। सुन समाधि आप प्यारिओ सुन, एक ही चीज़ है सुन। तो मैं एक बार इत्थे अर्ज की सी, इहो जिहा विषय असी लोग सुनों भी राजी कोई नहीं, तो सुनाण वाला भी कहता भी चलो काम निबड़िया, उतो तो गल की। सुन की चीज़ है। एक तो हिंदी भी शब्द है शून्य, थोड़ी जी बेनती बरीकी नाल सुनियो। शून्य का अर्थ आप सिफर करने, जीरो करने। सुन वो है जरूर, मेरी बेनती है, जिहड़ा खालीपन है वह भी तो कोई चीज़ है। असी कहने घड़े विच कुछ नहीं। कई बार कहा जाए पिंडां विच कि फलाने घड़े चो पुत्र आ चीज़ कढ़ के लिया, उन्हें वेखना घड़ा खाली, कहना मां घड़े विच तां कल्ला रब दा नाम है वो खाली। पर वो खालीपन भी तो एक चीज़ है। मेरी बेनती है, वो जिहड़ा सुन है, जिथे अज दी प्रपेख चरत करिए, वो अवस्था जिथे अफुर कोई फुरना है ही नहीं, ना चंगा ना मंदा, ना धर्म का ना कुकर्म का। इं कह लो मैनू बख्श दिया जे, जदों कोई सुन विच पहुँचता है वो शरीर का भी फुरना नहीं, खिमा करो अंदर दा भी फुरना नहीं। सुन का अर्थ जिहड़ा बिल्कुल अफुर है। ये अवस्था वैसे 3 तरह की सुन मन्नी जाती है, पर गुरमत ने 4 तरह की मन्नी। अंतर सुनंग, बाहर सुनंग, तरभवन सुन मसुनंग, चौथा है सुनना जो नर जाना ता को पाप ना पुनंग। सरगुण भी हो, निर्गुण भी हो, निराकार भी हो, ते सुन समाधि। अज भी बज लगे होना समाधि का। हुण वो सुन अवस्था जदों अफुर सी, इहदा मतलब वो मेरी गल सुनियो, वो नरजिंद नहीं सी। जे अफुर है ओदे अंदर ताकत पई है, पर जदों सफुर होया उन्हें सब कुछ बना दिता। इनू इं कह लो कि बोड़ का बीज सुक्या होया अफुर है, मत समझो ये कुछ नहीं। जदों अंकुर निकलिया तो 1000 साल जीण वाला रुख पैदा हो जाना है। अफुर का अर्थ ये नहीं कि उहदे अंदर ताकत नहीं। इं कह लीए एक सैल है बिंद छोटा जिहा, जिवें असीं एक बचन पढ़ने किनका एक जिस जी बसावे। हुण असीं किनका दा अर्थ आम तौर पर करने जी थोड़ा। ये तो शब्द बनया कुनका, आप कड़ा कहने हैं। कुनका, कुनके का अर्थ हुंदा भी थोड़ा जिहा। किनका एक जिस जी बसावे, मैं अर्ज करा किनके का अर्थ थोड़ा नहीं। अर्थ टीकाकारां ने कीते, किनके का अर्थ थोड़ा नहीं प्यारिओ, थोड़ा मुक जाता। किनके का अर्थ बिल्कुल सूक्ष्म, जिहदे विचों विराट का विस्तार होने वाला है। इनू समझियो मेरी बेनती। आ साडी बॉडी है, असी किसी नूं रब ने 70 साल, किसी नूं 80 साल, जिन्नी उम्र दी, पर जिस दिन एदी शुरुआत हुई है बिल्कुल किनका सी, कतरा सी, है थोड़ा सी, सूक्ष्म सी। ये तो खुरदबीन नाल भी नज़र नहीं सी आउंदा, पर उस निक्के जे सैल विच परमात्मा ने एक बड़ा वड्डा विद्वान, एक साइंटिस्ट, एक राजनेता, एक बिजनेसमैन लुकाया। उस निक्के जे किनके का विस्तार होया ते बंदा संसार नूं बहुत कुछ दे के गया। किनके का अर्थ कि जिंदगी की वो शुरुआत
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ, ਆਪੇ ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਾਲਾਵਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਾ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤ। ਗੋਸ਼ਤਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨ ਬੇਨਾਮਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤਰਭਵਨ ਧਨੀ, ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ, ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਅਕੋਡੀ ਕਰੂੰ, ਕਹੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੇਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੂ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੁਈ ਗਊ ਦਿਉ ਜੀ ਆਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਖਸੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਭ੍ਰਮ ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਕਰਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਵਾਕ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮਾ, ਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਮਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੋਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜੀ ਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ ਇਹਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, ਗੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ,
क्या वेद पुराण ना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पढ़ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचै बारंबारा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं विद्वान, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਖਨੇਰੇ ਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਖਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਕੁਮਤ ਦਰ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਲਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘੇਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਛਾਂਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗਈ ਜੀ ਗਵਾਚ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਬੰਨ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਨੱਕਾ ਮੋੜਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਈ ਉਹ ਰੱਖ ਆਇਆ, ਕਈ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਕਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਪਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਰੋ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਢੰਡੋਰਾ ਦਵਾ ਲਿਓ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਮਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਵਾ ਲਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੱਕੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਨੱਕਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਢੰਡੋਰਾ ਦਵਾਇਆ, ਜਿੱਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੱਖਣ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਚੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਢੰਡੋਰਚੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਚੀ ਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕੋ ਚੋਰੀ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਖੈ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਪਾਂਡੇ। ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਵੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਗੁੰਝਲ 'ਚ ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਬਨਾਵਟ ਛੱਡ, ਬੰਦਾ ਬਣ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਕਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਾ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੋ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਿਆ ਕਾ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। अगले बचन जी बदो सो धर्म कर थापो, वड के जीव नूं नाल ही कहंदा मेरी मर्यादा कहंदी, जवान नूं खुश करना, जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, जे जीवां ना घात कर की धर्मे, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। ते कसाई दी परिभाषा की होवेगी जे तुसी धर्मी होते। देखो ये शब्द ने बड़े सीधे जे। अज भगत जी ने जेड़े बचन कहे वो कहते ने भाई देखो अपनी जबान तो उन्होंने दे बचन ने नाना नाना ख्यान, नाना दा अर्थ अनेकां तरह दे, कई प्रकार दे। दो शब्द एक नाना एक नाना, नाना दा अर्थ निक्का ते नाना दा अर्थ कई प्रकार दा। कहते ने नाना ख्यान पुराण वेद विद, आ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਵਿਦ, 18 ਪੁਰਾਣ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਦਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਇੰਜ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ 34 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਈ, महाराज 34 अखरी कहते पे, ते रविदास साहब ते गुरु अर्जुन देव ते कबीर साहब भगत महापुरुष 52 अखरी कहते। ये 34 अखर की ने? असल च इन्हां दा संबंध वैसे 52 अखर संस्कृत दे माने, 35 असी गुरमुखी दे माने। असल च अखर उही ने सारे गुरमुखी, पर एक अखर वध है ते 35 बनते हैं। जिमें ए ई ऊ हिंदी की शब्दावली है, 3 ये हो गए। अगे कै खै गए वो जेड़े 5 वर्ग होंगे पप्पे तक, 28 हो गए। 6 अखर उस तो अगे होंगे ने, ये रै लै वै खै सै। ये फिर अगे जेड़े अखर होंगे ने सारे टोटल 34 हो जाते हैं। पर गुरमुखी 35 तां इहदे विच राड़ा ज़्यादा है, 35 बन गए। पर हुण तां चलो अखर होर वधाते, लल्ले पैर बिंदी लाती, सस्से पैर बिंदी लाती, खाखे पैर बिंदी लाती, गग्गे पैर की बिंदी लाती, ठीक है अगे वधी गए। पर महाराज कहते हैं 34 अखरां जो कोई तू पढ़ रहा है, मूल जेड़े अखर ने, बाकी लगा मात्रा ने साउंड है, जिन्ना अखरां तू पढ़ रहे 34 अखरां विच सारा कुछ है, जड़ियां विधियां तू दस रहा है। वैसे महाराज जी की 35 पढ़ो, पट्टी पढ़ो, गुरु अमरदास ते गुरु नानक साहिब जी की। गुरु नानक साहब ने तो रहाओ की तुक पट्टी विच यही कही है, कह लगे मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया। ये अर्थ की ने? मन ओ मेरे मना, किस भुलेखे विच हंकार च जीना, मेरे कोल अखर बड़े ने। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा। बीरा दर्त देखो साडा शब्द कैसे कमाल दा, बीरा सी वरतने, बीरा दर्त भरा। ओ मेरे वीर तू विद्वान है, पर जिदन तू लेखा दे के छुट गया मैं फिर समझांगा पढ़िया है। जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया। तो फिर सतगुरु शुरू करते हैं, सस्सै सोए सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब एक पाया।
सेव तरह चित जिनका लागा आया तिनका सफल पया। बेनती करा गुरदेव ने 35 अखरां राहीं भी सानू रब नाल जोड़िया। देखो हुण आ जिहड़ा प्रकरण चलदा, एक 35 शब्द हुंदा है, पट्टी च हुंदा है कि नन्नह ना भोग नित भोगै, नन्हे अखर राहीं। ना इत्थे ना दा अर्थ ना वाचक नहीं, ना दा अर्थ है पति वाहिगुरू। कहंदे ने रब दीआं दित्तियां होईयां दातां तू भोगना है, ओहदा दित्ता खाना है पाना है। नन्नह ना भोग नित भोगै, ना डीठा, ना तो उन्होंने देखिया कदी, ना संभलिया, ना उन्होंने चेते किया। कहन लगे करिए की कथा ही की, गली खाओ सुहागण भैणे कंत ना कबू मैं मिलिया। गल्लां दी सुहागण। मैं फिर बेनती करा, देखो गल्लां नाल उच्ची गल करनी वखरी है, पर सुरत दा उच्चा हो जाना वखरी गल है। इत्थे मैं थोड़ा जिहा रुक के बेनती करा, तुसीं टिका बनाया इस तरह बनाई रखियो। उच्ची गल करनी ते सुरत उच्ची होनी, दोनों च बड़ा अंतर है। उच्ची गल उच्चे जीवन वाले तो सुन के भी बंदा कर जाता है, उच्ची गल बंदा पढ़ के भी कर जाता है, पर सुरत उच्ची चुकन वास्ते अभ्यास करना पैंदा है, मन नीवा सट्टन वास्ते अभ्यास करना पैंदा है। कई बारी ख्याल बड़े उच्चे हुंदे ने ते सुरत बड़ी नीवी हुंदी है, ते कई बारी उच्चे ख्यालां नाल लोग प्रभावित हुंदे ने, ते जदों उन्हां दी सुरत दी दशा देखदे ने ते लोग कंब उठदे ने, गल्लां की करदा सी ते निकलिया की है। इत्थे श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब दियां मैं 3 कुछ उदाहरणां दियांगा, उन्हां दा कवित है समझण लई। कई बारी उच्चे बंदे रब दी गिनती च नहीं जिउंदे, बख्श दिओ मैनूं। माला असीं पकड़ने आ 27 मन के, चलो मुसलमानां दी तस्बीह अपनी है। जिहड़ी आम माला है आपां वेखने आ 108 मन के, 27 कह लो, 54 कह लो, 108 कह लो। हुण इधर तुरना भी माला जे कोई पकड़ के मनका पकड़ के वाहिगुरू चेते आउंदा, आपां नूं की मुश्किल है। उंज वैसे गुरु अगे अरदास करो कि साडा सवास ते साडी जबान ही माला बन जाए। कबीर मेरी सिमरनी, छोटी सिमरनी, एक सिमरना एक सिमरनी। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। मान लो माला पकड़ ली, हुण जिहड़े माला फेरन वाले ने, मैं सिर्फ ऐजे दी व्याख्या कर रहा, दे अर्थ कोई होर ना कढ ले भी मनमत प्रचार है, क्योंकि ओहदे अर्थ कर लई मैनूं ये बोलना पैना है। हुण माला दे 108 मनके। आम तौर ते जिहड़े पुराने साधु माला जपदे सन, असीं शुरू करने 1 मनके तो 108 करके दूजे उत्तों टप जाने मेरू तो, जिहड़ा मेरू मनका है ना उहदे उत्तों टप जाने, पर वो नहीं सन इस तरह करते। उन्हें शुरू करना एक पासे शुरू करके जदों मेरू मनका आउणा घुमा के फिर पिछे जाना। वो कहते सन जिहड़ा उच्चा हुंदा है इहनूं टप्पी दा नहीं हुंदा। पर मैं इधर नहीं, हालांकि बाणी च ते इत्थों तक आउंदा गुरमुखां करां ऊपर हर चेतिया। गुरमुखां ने ते हत्थां दीआं उंगलां ते चेते कर लिया। गुरु साहिब कहंदे ने इहदे अर्थ टीकाकारां ने यही कीते ने भी हत्थां दीआं उंगलियां ते रब बह गया। नहीं प्यारिओ, हत्थां दीआं उंगलियां ते कदी कोई नचा सकदा रब नूं। करां ऊपर चेतिया दर ते माला दी लोड़ ही नहीं। मान लो तू अभ्यास करना पे, तू बैठा माला नहीं दिखानी, तू इधरों शुरू कर। तेरे 3 पोटे ने ना, ते 4 12 हो गए सारे इधर, ते इधर 1 कर लै। दूजा इधर शुरू कर, जदों दूजा पूरा होवे इधर 2 कर लै। इधर 9 आ जाएंगे तो इधरों माला पूरी हो जाएगी। बाहरों ना 108 मेरी बेनती समझ गए ना, 12 बने तो 1 मुकम्मल होया, 1 फिर दूजा तीजा। तो गुरमुख इस तरह प्यारे जपदे देखे करां ऊपर, पता भी ना लगे। मैं बेनती करा, हुण माला दा 1 मनका पकड़ के कोई राम कहंदा वाहिगुरू कहंदा। माला दे 27 मन के गिनती च ने, 54 मन के गिनती च ने, 108 मन के गिनती ने च। पर जेड़ा 27 विचों मेरू 28 है ना, वो सब तो उच्चा ते मोटा कदी गिनती च नहीं आया। जेड़ा 54 विचों 55 है वो कदी गिनती च नहीं आउंदा सब तो उच्चा। ते 108 विचों जेड़ा 109 वड्डा मनका वो कदी नहीं गिणिया। भाई साहब कहंदे ने भलिया चेते रखी कि मेरू मनका सब तो उच्चा है, पर बदकिस्मती इहनूं पकड़ के कदी किसी राम कहा ही नहीं, खाली हुई है ना। देखो दलील भाई साहब दी, कहंदे ने कई बारी बंदे मेरू मनके दी तरह उच्चे हुंदे ने ख्यालां दे, पर जिद्दन रब दे घर च गिनती दी गल चलदी गिनती आउंदी नहीं, क्योंकि ख्याल ही उच्चे ने सुरत उच्ची कोई नहीं।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਆਉਣ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਡਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇੱਲ ਉੱਡਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਦੇਖਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਅੰਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪੋਇਤ ਸਭ ਊਪਰ ਕੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਤ ਬੜਾਈ ਕੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਨ ਬਿਖੈ ਪੇਖੀਐ ਸਿੰਬਲ ਉੱਚੋ, ਨੇਫਲ ਭਇਓ ਸੋ ਅਤ ਅਧਕਾਈ ਕੈ, ਜੈਸੇ ਚੀਲ ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰੀ, ਖੇਰੈ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਜਰਨ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਏ ਕੈ, ਗਾਏ ਬੋ ਬਜਾਏ ਬੋ ਸੁਣਾਏ ਬੋ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਗਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਗਾਏ ਬੋ ਬਜਾਏ ਬੋ ਸੁਣਾਏ ਬੋ ਨਾ ਕਛੂ ਤੈਸੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਚਤੁਰਾਈ ਕੇ। ਬਸ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਬੇਦ, ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਬਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, 34 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਪੜੀ ਜਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੁੱਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਫਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁਬਾਲਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਨਾਵਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਹਿਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਾ ਸਲੋਕ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਬੇਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇਬ ਝੂਠੇ, ਕਿਤੇਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਦ ਝੂਠੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ। ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ। ਟੁਕ ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੋਖੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਖੇ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਗਦਰ ਤੇ ਝੂਠ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਛਿੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਿਆ, ਝੂਠ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਖਬਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬਾਦ ਬਕਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਦ ਬਕਾਏ ਦਰ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾਉ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਤੀ ਰਹਿ, ਆਲੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਿਆਨ ਚੰਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਵ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇਤਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਨਵਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਬਾਤ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਖੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਖਟ ਵੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ, 10 ਅਸਤੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਦਾਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਪੁਕਾਰੇ ਦਰ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਨੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਖੱਟ ਵੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ, ਕੱਟ ਦਰ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਅਸ਼ਟੀ 10 ਤੇ 8 18 ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 4 ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਨੈ, ਖੱਟ ਵੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ, 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੁਛ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਨ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਸਭਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸ਼ਰੇ, ਹਰ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰ ਗਏ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੀ ਵੇ ਹੱਸਦਾ, ਮਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਰੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਸਮਾਦ। ਵੈਸੇ ਸਮਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਕਿੰਟ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਂਝ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਤ, ਨਾ ਹਰਖ ਤੇ ਨਾ ਸੋਗ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ।
पर अंतली तुक ते सहज समाधि कहा। कहते तत्ती तवी ते उन्हां दी सहज समाध सी। रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निरबाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर ना आनी, चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रैन विखाणी, गुर उपदेश ना विसरै बाह बीए ज्यों आख विखाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस। अगली तो के सहज समाध साध संग जानी, गुर अर्जुन विटों कुर्बानी। आ जिहड़ी तोके ना गुरमुख सुख फल पिरम रस। हुण मच्छी पानी चों निकले दुख, तीर वजे खर नूं दुख, भवरा रह जाए किते फुल च दुख, दबलदे दीवे ते पतंगा आवे दुख, पपीए नूं पानी ना मिले ते दुख। सारियां दुख दियां गल्लां करके कहन लगे दुख बहुत लोकां दिता, पर गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते भी सहज समाधि ते सन, दो कुछ कह ही नहीं सकिया। समाधि किदी लगदी है? जिउंदियां दी कदी समाधि नहीं बनती, मरियां दी समाधि बनती है। जिहड़ा समाध शब्द है बड़ा गहरा है। कई बार असीं कहने फलाने बंदे दी समाध, कदी किसे जिउंदे नहीं कहा मेरी समाध, क्योंकि समाधां उन्हां दियां बनदे ने जिहड़े मर जांदे ने। जिहड़े शरीरक तौर ते मरन लोकी उन्हां दियां बाहर समाधां बनांदे ने, जिन्हां दी खौमे मरदा उन्हां दी अंदर समाधि बन जांदी है, जिउंदे दी नहीं। गुरमुख सहज समाध विच गुरु साहब कहते हैं उपाध रहत, उपाध दर ते कोई कलेश नहीं। समाधि च बैठे हैं मस्त, कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं, कोई खान नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं सोचना कितनी उच्ची अवस्था है। समाधि च बैठे साहब कह रहे हैं सहज समाध उपाध रहत, कोई झगड़ा नहीं। दुनिया के झगड़े ने, समाधि वाले लिए की झगड़ा है भाई? कोई झगड़ा नहीं। झगड़े असां लोकां पुजारियां ने, पंडितां ने, पुरोहितां ने असां खड़े कर दिते, क्योंकि झगड़े तो बिना साडी पुछ पड़ताल नहीं। उत्थे कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने सतगुरु ने कहा सूख मैल जाके ऊंच द्वारे, ता मैं वासें भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की अत मीठी, विरले काहूं नेत्रों डीठी। सहज समाध उपाध रहत, कोई झगड़ा कलेश नहीं। फुन बड़ा भाग लिव लागी, वड्डे भाग उन्हां दे जिन्हां दी लिव लागी, इधर जिन्हां दी सुरत जुड़ गई नाम च। कहंदे ने कह रविदास प्रगास हृदय धर, भगत रविदास जी कहते हैं ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ हो गया, ਉਹਦੇ अंदर प्रकाश हो गया। जन्म मरण भै भागी ਤਿੰਨ शब्द ने, जन्म मरण जमना ते मरना, भै ਦਾ अर्थ है डर ते भागी ਦਾ अर्थ है दौड़ जाना। ਜਿਹੜਾ समाधि चला जाए ਉਹਨੂੰ जन्म मरण ਦਾ डर कदी नहीं ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ जन्म मरण ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ आओ, मैं परसों तो ये विचार शुरू की सी। सारी विचार का तत्त भाव वे कि परमात्मा तो वड्डी कोई ताकत नहीं। वो मना फजूल क्यों एवं बहसां च पै गए हैं? बहस की बजाय घड़ी जप लै, थोड़ा जा चल पो, तो जिदन चल पेगा उस दिन लड़ाई कोई नहीं। राम रहीम अर मौला क्या, समझ पड़ी तो रौला क्या। जिदन समझ पै जाए उस दिन कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवें गुसाइयाँ, कोई अलाए। जिदन समझ पै रहे देवरा मसीत सोई, पूजा ओ नवाज होई। जिदन समझ पै जाए सब गोबिंद कै, सब गोबिंद कै, गोबिंद बिन नहीं कोई। जिदन समझ पै जाए सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। बेसमझी च भरा भी भरा नहीं दिसदा, समझ पै जाए तो दुश्मन विचों भी भरा दिसन लग पैंदा। बस इन्ना को निकता है। मैं 4 दिन विचार की है, मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने साध संगत। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असी उच्चे बैठे हाँ, विच संगत च बैठे हाँ, कुछ पता नहीं। बहुत किरपा दे नवाजे, चेहरिਆਂ तो पता लग जाता है। पर तुहाडी असीस मैं 4 दिन जिन्ने को मैनू समझ पई, मैं उन्नियां को बेनतियां कीतियां। पर अज दा तत्त भाव है भाई, आपां बहस छड्ड के ना बाणी वाले पासे जुड़ पईए, आपां उसारू सोच लईए। मैनू कई बारी दुख लगदा अंदर नूं। रूमी ने एक गल कही सी किसी मेरे वर्गे बोलण वाले पादरी नूं, मैं एलसबरंटे हो सकदा टीवी ते सुनिया होए, वो मसने विच रूमी कहंदा है तू वड्डा कि तेरी दाढ़ी वड्डी। पादरी कहंदा है
मैं वड्डा दाढ़ी छोटी। कहंदा क्यों? कहंदा मेरे 17 साल 16 साल बाद दाढ़ी शुरू हुई। कहन लगा फिर दाढ़ी तो कोई सिख होए, तेरे तो 17 साल बाद आई, काली सी, अज जो चिट्टी हो गई, तू 17 साल पहला आया, तेरा अंदर अजे भी काले दा काला है। किन्ने किन्ने साल हो गए असीं सुनी जा रहे हैं इस इलाके च। मैं सोचना कदों असीं तुरांगे रूहानियत वाल, कदों तुरांगे बंदगी वाल, कदों तुरांगे उस अवस्थावां वाल ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु ग्रंथ साहिब च कईयां। इंज ना हो जाए गुरमुखो किते तेली दा बल्द वेलने दुआले घुल के सारी जिंदगी लंघ जाए। तां एक अदीब ने कहा सी, कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। असी सच्ची गाल जे राह ही बदल दियां। फलाना भाई साहब आया कमालां हो गई, फलाना बाबा आया कमालां हो गई। ओए ओ प्यारिओ अंदर दी कमाल देखिए, सिमरन वाल तुरीए, चंगी असारू बिरती लईए, गुरमुखां वाला जीवन बनाइए, गुरु अगे अरदास करो। भाई साहब लंघे सन किसी पिंड चों ते उन्हां कहा भाई साहब असीं पहचानिया नहीं गुरदास जी नूं कि आओ सानू कथा सुनाओ। मैनूं गल बड़ी चंगी लगदी है। वो कहंदे जे मेरे लंघिया तुहानूं सिੱਖੀ दी महक नहीं तो मेरे सुनाया की आउणी है। सतगुरु किरपा करे, मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है, भावना नूं मरना दिओ। दूजी गल नितनेम ना छड्डिओ। बहुत कुछ चलदा पिया जे अज, अद्धियों ज़्यादा बंदे भजा दिते। हो वेखो एडा वड्डा पाप, बाणी पढ़दे बंदियां दी बाणी छड़ा दित्ती। ये किदे लेखा किनूं देना पैना है? दीन छड़ाए दुनी जो लाए। इन्ना भरोसा करके चलो कि जो मेरे गुरु ने नितनेम दिता है, दुनिया के वड्डे तो वड्डा विद्वान संत महंत आके कह दे मैं अपने गुरु का दत्ता नेम नहीं कर छड्डना। जेड़े नेमी होणगे, याद रखियो साडे उत्थे सी जेड़ा बच्चा रोज़ आउंदा सी ना स्कूल, ओदे हाज़री पूरी हुंदी सी ते नंबर 4 घट आउंदे सन। कहंदे ना होए इनू 4 नंबर दे के पास कर दे, और हाज़री बड़ी है। प्यारिया जे तेरा रोज़ नितनेम होवेगा, हो सकता है तेरी इन्नी कमाई ना होवे, पर तेरे रोज़ दे नेम नाल भी तेरी बंद खलासी हो सकती है। सतगुरु किरपा करे।